Dear students, I hope you're all safe and sound. Okay, today I'm starting my first online class with you, and I'm starting with the very basic parts, that is parts of speech. I need to introduce myself. Of course, you know, some of you know me. I'm Nazmun Lahar, your English teacher. Okay, so you know what is parts of speech. Parts. Parts আসলে কি আমরা জানি অংশ আর স্পিচ স্পিচ কি আমাদের কথা কথা আমরা কিভাবে বলি we speak through sentences, so we will discuss about the parts of these sentences. So you know parts of speech are 8 types. You know what are the names. One is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Okay, and I don't need to write all the types. You know what are the types. So I am starting with the first thing, that is noun. You know, noun is the name of anything. Name of anything. Noun is a naming word. যে কোনো কিছুর নাম, তোমার নাম, আমার নাম, যে কোনো কিছুর নাম. It can be a name of a person. It can be name of a country. It can be name of an action. Any action. Action means you are doing something. You are walking. তুমি হাঁটছো, কিন্তু এই যে হাঁটা এটা যে একটা কাজ, ইটস অ্যান অ্যাকশন. এই যে হাঁটা ওয়াকিং ইটস এ নেম অফ অ্যান অ্যাকশন. দিস ওয়াকিং হেয়ার ইজ নট এনি ভার্ব. ওকে, it can be a state verbal, so okay, I will discuss it later. Okay, so noun is the name of anything. So we are hoping to learn after the finishing of the class about what is noun, and we can identify noun in any sentences, and then we will know about its classification, especially focusing on countable and uncountable and the determiner that is used before noun. Okay, so let's discuss about its identification. Okay, so noun. Whenever we know about the positions of noun in a sentence and its functions, then we'll know what words are called noun. Okay, so the first thing is noun, countable, uncountable, and there is this written noun, concrete, abstract. So I am starting from here because we are very used with these things. Concrete and abstract. Concrete, you know. Concrete বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? কোনো কিছু concrete আমাদের সামনে যেটা, which we can touch, which we can see, and which we can smell, or which we can feel with our six sense. Okay, with our eyes, with our ear. So these things are called concrete noun, and these are of 4 types: proper, common, collective, material. And the abstract one is abstract, you know, the very concept of anything which we cannot feel with our 6 sense. Okay, we can just feel it. Okay, so let's discuss about proper, common, collective, and material. So proper noun. Okay, your name is Nipa, your name is Nila. So these are the proper nouns, and our country is Bangladesh. It's the very definite name of anything, any person, or any object. That is proper noun. And the common noun is the general name of that common noun. So Nipa, Nila is here the name of girls. So Nipa and Nila are the proper names, and their common name is girls or girl. And Bangladesh is a proper name of a country, and its general name is Bangladesh. That is country. That is common noun. So বুঝতেই পারছো আসলে প্রপার কমন এটা তোমরা খুব ভালোভাবে জানো. আর কালেকটিভ, ইট কেমস ফ্রম কালেকশন. কালেকশন, কোনো কিছুর কালেকশন, it is called collective noun because okay, let's see about the examples. That is family. Family বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? ফ্যামিলি বলতে বাবা মা, ভাই বোন, দাদা দাদি, আর অনেকেই থাকতে পারে ফ্যামিলিতে. সো ফ্যামিলি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? কালেকশন অফ অল দিস মেম্বার্স. ওকে, সো কালেকটিভ নাউন হচ্ছে ফ্যামিলি, টিম, দেন গ্রুপ, or any jury,
army. So wherever there is any collection, that is called collective noun. And a collective noun টা আসলে একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। কি একটা একক ইউনিট হিসেবে কাজ করে। এটা আসলে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটো হিসেবেই কাজ করতে পারে। যখন কালেকটিভ নাউনটা আসলে একই কাজ করছে, একই ধরনের কাজ করছে, তখন সেটা একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার হিসেবে তখন। কিন্তু যদি এই কালেকটিভ নাউনের সদস্যগুলো আলাদা আলাদা কাজ করে, তখন সেটা কি হয়ে যাবে? প্লুরাল হিসেবে কাজ করবে। যেমন চিন্তা করো যে দ্য ক্লাস, ক্লাস বলতে আসলে কি? নট দ্য ক্লাসরুম, ক্লাসরুমটা কিন্তু না। ক্লাস বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? টোটাল স্টুডেন্টস, টিচার্স, এটা মিলেই তো হচ্ছে একটা ক্লাস। সো দ্য ক্লাস ইজ হ্যাভিং এ পার্টি, ক্লাসটা কি করছে? একটা পার্টি করছে। তাহলে এখানে ক্লাসের পরে আসলে কি বসেছে? ইজ, যেটা আসলে কি সাধারণত সিঙ্গুলার নাউনের পরেই বসে, সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পরেই বসে, কারণ এটা পুরো ক্লাসটাই এখানে একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু যখনই কি বলা হচ্ছে যে দ্য ক্লাস আর আর্গুইং উইথ এ ম্যাটার, আসলে কি নিয়ে? তারা পুরো ক্লাসটা একটা জিনিস নিয়ে, ম্যাটার নিয়ে কি করছে? আর্গু করছে, তর্ক করছে। দে আর ডিবেটিং। সো তর্ক করছে মানে কি? দে আর গিভিং ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স অ্যান্ড all the members of the class are giving some different opinions. So এখানে ক্লাসটা আসলে একসাথে একই রকম কাজ করছে না, তারা আসলে কি করছে? আলাদা আলাদা কাজ করছে। সুতরাং এটা হচ্ছে মূলত কি? এখানে প্লুরাল হিসেবে তখন কাজ করবে, তখন দ্য ক্লাস আর হবে, তখন কিন্তু দ্য ক্লাস ইজ এটা হবে না। ওকে, দেন ম্যাটেরিয়াল। সো ম্যাটেরিয়াল কামস ফ্রম দ্য নেম ম্যাটার। সো ম্যাটার তোমরা বুঝতেই পারছো আসলে যে কোনো অবজেক্ট, ঠিক আছে? অবজেক্ট। সো ম্যাটেরিয়াল নাউনটা আসলে আমরা কি করি না সাধারণত? উই ক্যান নট কাউন্ট ইট, উই ক্যানট কাউন্ট ম্যাটেরিয়াল নাউন, উই জাস্ট ক্যান মেজার ইট। আমরা জাস্ট পরিমাপ করতে পারি এটার, ওকে? পরিমাপ করতে পারবো, কিন্তু আমরা কাউন্ট করতে পারবো না। সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন। ম্যাটেরিয়াল নাউনগুলো আসলে কি? যে কোনো অবজেক্ট হতে পারে, ওয়াটার, ওকে, সল্ট, সুগার, এগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন। টি, এই জিনিসগুলো কি আসলে আমরা কাউন্ট করি? কখনো কখনো কাউন্ট করি না। এগুলো জাস্ট আমরা কি করি? মেজার করি। আমরা কি বলি 2টা পানি, 2 waters? আমরা কখনোই বলি না। আমরা কি বলি? 2 liters, 1 liter ওয়াটার। সো 1 লিটার, 2 লিটার, এগুলো কি আসলে এদের ইউনিট, একক, পরিমাপের একক। এগুলো আমরা মেজার করতে পারি কিন্তু কাউন্ট করতে পারি না। সো ওকে, প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল, আসলে এই জিনিসগুলোকে আমরা যখন চিন্তা করব, একটা ভাগে নিয়ে আসব, তখন আমরা কি পাবো? 2টা জিনিস, একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন। তোমরা যদি ডিকশনারিতে কোনো ওয়ার্ড সার্চ করো, দেখবা যে সেই নাউনটা, সেই ওয়ার্ডটা যদি নাউন হয়, সেখানে কিন্তু সেটা প্রপার কমন কালেকটিভ না ম্যাটেরিয়াল, এটা কিন্তু দেয়া নেই। সেখানে আসলে কি দেওয়া থাকবে? সেখানে দেওয়া থাকবে আসলে সে নাউনটা কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল। কারণ তোমরা যদি এখানে চিন্তা করো, প্রপার নাউনটা আসলে কি? কাউন্টেবল, ওকে? কমন নাউনটা কাউন্টেবল হতে পারে। এই সবগুলোকেই কিন্তু আসলে এই কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল এই 2টা ভাগে ভাগ করা যায়। আসলে মূলত লাগবেও কাজে কিন্তু তোমাদের এই 2টা, কারণ এই যে আমি পার্টস অফ স্পিচ করাচ্ছি, আসলে এটা শুধুই যে তোমার সরাসরি পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে তোমার পরীক্ষা আসবে সেটা কিন্তু না। এটা তোমার টেন্স করতে গিয়ে কাজে লাগবে, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট করতে গিয়ে কাজে লাগবে, রাইট ফর্মস অফ ভার্বে কাজে লাগবে, এবং অন্যান্য কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করো, তুমি যে কোনো গ্রামাটিক্যাল আইটেম করো, পার্টস অফ স্পিচ ঘুরে ফিরে তোমার ইনডিরেক্টলি ডিরেক্টলি 2 ভাবেই কাজে লাগবে। সুতরাং যেটার দিকে তোমরা আসলে মোস্ট কি দিবে? গুরুত্ব দিবে, ইম্পর্টেন্স দিবে, সেটা হচ্ছে কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল। ওকে, এখানে একটা জিনিস দেখো, কাউন্টেবল, আসলে কাউন্টেবল বলতে আসলে কি বোঝায়? হুইচ ইউ ক্যান কাউন্ট, যেটা আমরা কাউন্ট করতে পারি, তাই না? সেটাই হচ্ছে কাউন্টেবল। আর আনকাউন্টেবল হচ্ছে কি? যেটা কাউন্ট করতে পারি না, হুইচ ইউ ক্যান কাউন্ট। তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, কাউন্টেবল যেটা আমরা কাউন্ট করতে পারবো, সেটা ইট ক্যান বি সিঙ্গেল অ্যান্ড ইট ক্যান বি মোর দ্যান ওয়ান। ওকে, ইট ক্যান বি সেভারেল। সিঙ্গেলও হতে পারে, একটা হতে পারে, তার বেশিও হতে পারে, অসংখ্য হতে পারে, তাই না? তাহলে যেটা গণতে পারি সেটা সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। সিঙ্গুলার ইজ সিঙ্গেল, সিঙ্গেল যেটা সেটাকেই আমরা সিঙ্গুলার বলবো। আর প্লুরাল হচ্ছে কি? হুইচ ইজ মোর দ্যান সিঙ্গেল, একটার বেশি হলেই সেটা কি হয়ে যাবে? প্লুরাল হয়ে যাবে। সুতরাং এই যে দেখছো সিঙ্গুলার আর প্লুরাল, এগুলো আসলে কার 2টা অংশ? নাম্বার। এই নাম্বারটা মূলত নাউনেরই একটা অংশ, যেটা ঘুরে ফিরে অনেক সময় কাজে লাগবে। সো এখানে আমি কিছু নাম্বার নিয়ে তোমাদেরকে একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে
নাম্বার নিয়ে যেটা কথা বলবো, সিঙ্গুলার প্লুরাল তোমরা জানো যে খুবই ইজি একটা টপিক। সিঙ্গুলার প্লুরাল কীভাবে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করতে হয় তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো, কিন্তু এখানে কিছু জিনিস একটু মাথায় রাখবা। একটু ডিফারেন্ট যে সিঙ্গুলার প্লুরালগুলো, একটু ডিফারেন্ট যেগুলো, সেটা একটু মাথায় রাখবা। যেমন খুবই কমন একটা ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে কি মিডিয়া। ওকে, লেট মি রাইট দ্য ওয়ার্ড। ওকে, আই এম ইরেজিং ইট। অ্যাকচুয়ালি আমি এটা মুছে দিচ্ছি। তোমরা যখন ভিডিওটা আপলোড দেখবা, তোমরা দেখে এটা যদি লিখে নেওয়ার প্রয়োজন হয় একটু জুম করে নিয়ে পজ করে নিয়ে তোমরা লিখে নিতে পারবে। আচ্ছা, এখন একটু দেখো প্লিজ। মিডিয়া, এটা খুবই কমন একটা নাম, তাই না? কমন একটা ওয়ার্ড। এখন আমি যদি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করি তোমাদেরকে যে এই মিডিয়াটা আসলে কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল, তাহলে কি করবে তোমরা? বলবে, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বলবে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। আসলে কি এটা সিঙ্গুলার? সিঙ্গুলার না, এটা হচ্ছে কি বলো তো? এটা হচ্ছে প্লুরাল। আসলে এটার সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে মিডিয়াম। সো এটা কিন্তু সিঙ্গুলার প্লুরালের একটা টেকনিক, যে তোমার আম দিয়ে যেগুলো আসলে সেগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার, আর দিয়ে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে প্লুরাল। তো এখানে অনেকেই ভুল করে, অনেক পরীক্ষাতেই এটা এই রিলেটেড জিনিসগুলো আসতে পারে। যেমন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে তোমরা যদি এই মিডিয়া সাবজেক্টের পরে কি সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করো তাহলে অবশ্যই সেটা ভুল হবে, এবং রাইট ফর্ম অফ ভার্বে গিয়েও তাই, আবার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টেও তাই। তাহলে এই জিনিসগুলো একটু জানতে হবে। এই যে কোনটা আম, এটা সিঙ্গুলার নাকি এটা প্লুরাল, এটা জানতে হবে। যেমন ক্রাইটেরিয়া, ক্রাইটেরিয়ন, ওকে, ডেটা, ডেটাম, এগুলো এগুলো তোমাদেরকে একটু জেনে নিতে হবে। তোমরা একটু দেখে নিবা। যদিও খুবই কমন টপিক মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে কিন্তু কমন না, কমন বাট আনকমন। ওকে, সো let me erase it. Okay, now about the identification of noun, I am giving you some suffixes. So you know what are suffix? You know suffix and prefix. These are not any root words or main words. Suffixes of noun. So whenever you will see these suffixes in যে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যখন এই সাফিক্সগুলো তোমরা দেখতে পারবে, আসলে সেগুলো কি মূলত নাউন। একটু দেখো সাফিক্সগুলো। এই সাফিক্সগুলো যখন তোমরা কোনো ওয়ার্ডের শেষে দেখতে পারবে তখনই বুঝতে পারবে যে আসলে সেটা নাউন। কিন্তু এগুলো ছাড়া কি নাউন পাবে না? অবশ্যই এগুলো ছাড়া অসংখ্য সেভারাল নাউন্স আছে। তাহলে সেগুলো কিভাবে তুমি চিনতে পারবে? আবার কখনো দেখা যায় যে একই ওয়ার্ড ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে ইউজ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে চিনতে পারবা? এক্ষেত্রে আসলে যেটা করতে হবে যে আসলে তোমাকে জানতে হবে যে এই যে পার্টস অফ স্পিচগুলো, এগুলোর আসলে একটা সেন্টেন্সের পজিশনটা কোথায় এবং তাদের ফাংশনসটা কী। যখনই তুমি এই ফাংশনস আর পজিশন সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখনই কি হয়ে যাবে, তুমি যে কোনো পার্টস অফ স্পিচ, যে কোনো সেন্টেন্সের প্রতিটা পার্টস অফ স্পিচকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে। ইউ ক্যান ট্রান্সফর্ম দেয়ার ফর্মস and you can identify each of the parts of speech. Okay, so now I am giving you some positions and functions of nouns. Okay, the first one is it can be used as subject or object. Okay, as subject and object. Okay, সাবজেক্ট তো তোমরা চিনতেই পারবে। আসলে সাবজেক্টটা আসলে কি? সাবজেক্টটা হচ্ছে আসলে কি, যে আসলে কাজটা করছে। ওকে,
সাবজেক্ট অলওয়েজ প্রিসিডস দ্য ভার্ব। ওকে, সো সাবজেক্ট তোমরা বুঝতেই পারছো আসলে ভার্বটাকে তোমরা কি করবা, কে বা কারা, এটা দিয়ে কোয়েশ্চেন করলেই তোমরা আসলে সাবজেক্টটা পেয়ে যাবা। আর অবজেক্ট, অবজেক্ট বলতে আসলে কি সেন্টেন্সের শেষে যেটা থাকবে সেটাই কি অবজেক্ট? এটা কিন্তু খুবই ভুল একটা ধারণা, কারণ সেন্টেন্সের শেষে যেটা থাকবে সেটা যে সবসময় সাবজেক্ট হবে, অবজেক্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। আর প্রতিটা ভার্বের পরেই যে অবশ্যই অবজেক্ট থাকবে, প্রতিটা সেন্টেন্সে যে অবজেক্ট থাকবে এমন কোনো কথা নেই। হি স্লিপস, সে ঘুমায়, এখানে অবজেক্ট কি? এখানে কি অবজেক্ট আছে? এখানে কোনো অবজেক্ট নেই। শি ক্রাইস, সে কাঁদে, এখানে অবজেক্ট আছে? নেই। তাহলে অবজেক্ট চেনার খুবই সোজা সাপটা একটা উপায়, সেটা হচ্ছে ভার্বকে কোয়েশ্চেন করো, কে কি অথবা কাকে দিয়ে। ভার্বকে কোয়েশ্চেন করবে কি অথবা কাকে দিয়ে, যেটা অ্যান্সার পাবে বা যতটা অ্যান্সার পাবে সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে, লেটস সি। হি গেভ মি এ পেন। হিটা হচ্ছে এখানে কি? সাবজেক্ট। কে দিচ্ছে? এই যে ভার্ব, এই কাজটা কে করছে? হি। এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে ভার্ব। আর মিটা হচ্ছে কি? আর এ পেন। কি দিচ্ছে? এ পেন, তাহলে এটা একটা অবজেক্ট। আবার কাকে দিচ্ছে? আমাকে দিচ্ছে, মি, এটা আর একটা অবজেক্ট। এই সেন্টেন্সে আসলে আমরা দুইটা অবজেক্ট পাচ্ছি, একটা হচ্ছে পার্সোনাল আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ। ওকে, সেটা অবজেক্টিভ, যেটা ইম্পার্সোনাল অবজেক্ট, ইম্পার্সোনাল অবজেক্টটা এটা সরাসরি অবজেক্ট হতে পারে অথবা অবজেক্টিভ এনি থিংস হতে পারে, যে কোনো জিনিস হতে পারে, হ্যাঁ, বস্তুবাচক কোনো জিনিস হতে পারে সেটা। ওকে, এখানে ডিরেক্ট অবজেক্ট, ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আছে, এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর তোমার দরকার নেই, এখানে অবজেক্ট তোমাকে চিনতে পারলেই হলো। ওকে, তাহলে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট হিসেবে বসে। তাহলে আরও কিছু দেখি আমরা, পজিশনস দেখি। সো পজিশনসগুলোই হচ্ছে আসলে এদের ফাংশনস। সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে, এটাই এর কাজ। অবজেক্ট হিসেবে বসে, এটাই হচ্ছে নাউনের কাজ। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু এই যে উপরের এগুলো মিশিয়ে দিচ্ছি। Number 2, as an object of preposition. প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে আসলে কি বসে? নাউন বসে। তোমরা জানো প্রিপজিশন আসলে কোনগুলো? প্রিপজিশন, প্রি মানে আসলে কি? আগে, পজিশন হচ্ছে কি অবস্থা, তার মানে আসলে প্রিপজিশনগুলো কার আগে বসে? নাউনের আগে বসে। যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলোই হচ্ছে মূলত প্রিপজিশন, এই কারণেই এটাকে প্রিপজিশন বলা হয়। সুতরাং অবশ্যই কি নাউনের প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে আসলে কে বসবে? নাউন। ওকে, হি gave up smoking. আসলে দেখো এখানে প্রিপজিশনের পরে কি বসেছে? স্মোকিং। এই স্মোকিংটা আসলে ভার্ব ফর্মে নেই, কিন্তু এটা আসলে কি অবজেক্ট ফর্মে আছে, এটা নাউন। আচ্ছা, তারপর তোমরা জানো আর্টিকেল। আর্টিকেল আসলে মূলত কোথায় বসে? আর্টিকেলগুলো নাউনের সামনে বসে। কেন? টু ডিটারমাইন নাউন। আসলে নাউনটাকে ডিটারমাইন করার জন্যই কিন্তু আর্টিকেলগুলো বসে। এ এন্ড দি এগুলো মূলত নাউনকে ডিটারমাইন করার জন্য বসে। সুতরাং নাউনের পরে যদি দেখো একটা মাত্র ওয়ার্ড, সেটা অবশ্যই কি হবে? নাউনের পর না, আর্টিকেল থাকার পর যদি দেখো একটা মাত্র ওয়ার্ড সেখানে আছে, অবশ্যই সেটা কি হবে? একটা নাউন হবে। ওকে, ঠিক একই রকম আর্টিকেলগুলো যেমন অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। তোমরা জানো অ্যাডজেক্টিভ আসলে কি করে? মডিফাই করে অর এনি ডেসক্রিপশন দেয়। কার সম্পর্কে? নাউন সম্পর্কে। সুতরাং অ্যাডজেক্টিভের পরেও যদি দেখো একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকে, সেটা কি হবে? নাউন হবে অবশ্যই, কারণ অ্যাডজেক্টিভটা বসেছেই মূলত ওই নাউনটা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার জন্য। সেটা যে কোনো রকম বর্ণনা হতে পারে, ভালো মন্দ খারাপ যা কিছু হতে পারে, সংখ্যা হতে পারে, যা কিছু হতে পারে, যে কোনো ধরনের বর্ণনা নাউন সম্পর্কে, সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভের পরে যদি দেখো একটা মাত্র ওয়ার্ড, তাহলে অবশ্যই বুঝবে সেটা কি? নাউন। আচ্ছা,
আগে সহজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বি প্লাস নাউন প্লাস অফ। কোনো সেন্টেন্সে যদি দেখো যে এরকম দি আছে এবং তারপরে অফ আছে, মাঝখানের ওয়ার্ডটা অবশ্যই কি হবে? নাউন হবে। ওকে ওকে দেন নাম্বার 6, as the object of verbals. ভার্বালস এর অবজেক্ট হিসেবে বসে। আসলে ভার্বালস কি? ভার্বালসটা আসলে সোজা কথায় যে ভার্বগুলো আসলে অন্য পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে সেন্টেন্সে কাজ করে বা বসে, অন্য পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে। আসলে ভার্ব সেগুলো নর্মালি ভার্ব, কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে সেটা কি হিসেবে কাজ করবে? অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করবে। সেটা নাউন হিসেবে কাজ করতে পারে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করতে পারে, অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করতে পারে। ওকে, সো ভার্বালসগুলো আসলে মূলত নন ফাইনিট ভার্ব। যখন আমি পার্টস অফ স্পিচ করাতে গিয়ে ইনশাল্লাহ বাকিগুলো শেষ করে দেবো, যখন ভার্ব করাবো তখন সেখানে তোমাদেরকে ফাইনিট ভার্ব, নন ফাইনিট ভার্ব সম্পর্কে ডিটেলস পড়াবো। তারপর আমি জাস্ট একটু টাচ দিচ্ছি যে ভার্বালসগুলো মূলত আসলে কি। ভার্বালস হচ্ছে 3টা। এখানে দেখো একটু 3 ভার্বালস। দেখো শুরুতে বলছি ইনফিনিটিভের কথা। ইনফিনিটিভ, ইনফিনিটিভ আসলে কি? 2 প্লাস V1। V1 বলতে মূলত আসলে আমি ভার্বের বেস ফর্মের কথা বলছি এখানে। বেস ফর্ম, বেস ফর্ম বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? প্রেজেন্ট ফর্মটাই, কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে আমরা কখনো কি করি? এস ইএস বসাই যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। কিন্তু ইনফিনিটিভ 2 এর পরে আসলে ভার্বের বেস ফর্ম বলবে। বেস ফর্মের সাথে কিন্তু কোনো এস ইএস থাকবে না। ওকে, প্রেজেন্ট ফর্মটাই, কিন্তু কোনো এস ইএস থাকবে না, জাস্ট মূল যে ফর্মটা সেটাই হচ্ছে বেস ফর্ম। সো ইনফিনিটিভটা হচ্ছে 2 প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। দেন কামস, ওকে আমি উপরেরটা একটু মিশিয়ে দিয়ে তারপর এখানে জেরান আর পার্টিসিপেলটা লিখে দিচ্ছি। আর দুটো আছে নাম্বার 2 জেরান। জেরানটা হচ্ছে মূলত ভার্ব প্লাস আইএনজি, কিন্তু এটা কি হিসেবে কাজ করবে? নাউন হিসেবে কাজ করবে। আর তারপর দেখো পার্টিসিপল। পার্টিসিপলটাই আবার দেখো জেরান্ডের সাথে একটু তোমরা মিক্সড আপ করে ফেলতে পারো, কারণ এই পার্টিসিপলের কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। আসলে পার্টিসিপল 3টা, ডিটেইলস আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি না, জাস্ট একটু দেখে নাও। ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, কিন্তু সেটা কি হিসেবে? প্রতিটা পার্টিসিপলই মূলত অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে। জেরানগুলো যেমন নাউন হিসেবে কাজ করবে, পার্টিসিপলগুলো আবার তখন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে। এখানে জেরানগুলো ভার্বের সাথে আইএনজি হতে পারে, আরেকটা পার্টিসিপলগুলো আরেকটা হতে পারে V3। V1 প্রেজেন্ট ফর্ম, V2 ভার্বের পাস্ট ফর্ম, এন্ড V3 হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সংক্ষেপে আমি আসলে V3 লিখে দিচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটা পার্টিসিপল আছে, সেটা হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস V3। এই যে হ্যাভিং প্লাস V3, তারপর এটা মূলত আসলে পারফেক্ট পার্টিসিপল। এই যে ভার্ব প্লাস আইএনজি, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। V3 মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে সেটা হচ্ছে কি? পাস্ট পার্টিসিপল। এন্ড হ্যাভিং প্লাস V3 এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল। যখন তো আমি ভার্ব করাবো তখন একদম ডিটেলস আমি বুঝিয়ে দিব, এই দুইটার পার্থক্য কি সেটাও খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিব। জেরান্ডার পার্টিসিপল যাতে তোমরা সহজে কি করতে পারো, ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো, সেটা আমি তখন দেখিয়ে দিব। আচ্ছা, জাস্ট একটু দুইটা এক্সাম্পল দেখো যে এরা আসলে সেন্টেন্সে কিভাবে বসে। আচ্ছা, ইনফিনিটিভের এক্সাম্পল দেখো। আই ওয়ান্ট টু টেল দ্য ট্রুথ। আমি আসলে সত্যি কি এটা বলতে চাই। তাহলে এই যে টু টেল, দেখো ইনফিনিটিভ বসেছে, কিন্তু এটা 2 প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে এটার পর আসলে কি বসেছে এখানে? দেখো এটা এই অবজেক্টটা, এটা আসলে কি? নাউন। ট্রুথ কিন্তু নাউন। এই যে তোমার সাফিক্সটা দেখেও বুঝতে পারছো, টিএইচ আছে শেষে। আচ্ছা, তারপর দেখো যখন জেরান্ড নিয়ে আসবা, তোমরা সহজেই খুব ভালোভাবে জানো জেরান্ডটা আসলে কি হিসেবে কাজ করতেছে? নাউন হিসেবে। সো খুবই কমন একটা এক্সাম্পল, ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। ওকে, সো ওয়াকিংটা এখানে আসলে কি কিসের জায়গায় বসেছে? সাবজেক্টের জায়গায় বসেছে। সাবজেক্ট আর অবজেক্ট হিসেবে নাউন এবং প্রোনাউন ছাড়া অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ আসলে বসতে পারে না। বুঝতে পেরেছো?
তাহলে এখানে যেহেতু সাবজেক্টের জায়গায় বসেছে অবশ্যই সেটা কি নাউন। ওকে, আচ্ছা তারপর এখন দেখো যখন পার্টিসিপল হিসেবে বসবে, I saw him writing। এখানে দেখো I saw him writing, আমি আসলে তাকে কি করতে দেখেছি, লিখতে দেখেছি। সো এই যে প্রোনাউনটা বা প্রোনাউনটা অবজেক্টটা, তাকে আমি কি অবস্থায় দেখেছি, তার অবস্থাটা প্রকাশ করছে আসলে এই রাইটিং ওয়ার্ডটা। সুতরাং এটা কিসের কাজ করছে, অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, যেহেতু প্রোনাউন সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে। তাহলে আমি বলেই দিয়েছি যে আসলে ভার্ব প্লাস আইএনজি সেটা যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তাহলে সেটা কি পার্টিসিপল। সুতরাং এটা এখানে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, এটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপলের উদাহরণ। তারপরে আরও আছে পাস্ট পার্টিসিপল আছে, তারপর পারফেক্ট পার্টিসিপল আছে, পাস্ট পার্টিসিপল। আচ্ছা একটু দেখিয়ে দিই, পাস্ট পার্টিসিপল আর পারফেক্ট পার্টিসিপলটা দেখিয়ে দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা উপরের এই দুটো মিশিয়ে দিচ্ছি। সো পাস্ট পার্টিসিপলটা দেখো, দিস ইজ এ ব্রোকেন গ্লাস। ব্রোকেন এটা আসলে ভার্বের কোন ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন। সো দিস ইজ V3। আর এটা কি কার সামনে বসেছে, গ্লাসের সামনে। এটা হচ্ছে একটা নাউন, এটা নাউনের সামনে বসেছে। নাউনটা আসলে কিরকম, গ্লাসটা কিরকম, ভাঙা, এটা বোঝাচ্ছে। সুতরাং এটা আসলে কি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, সুতরাং এটা কি পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, having finished his lunch he went away। ওকে, তার লাঞ্চ শেষ করে সে আসলে কি চলে গিয়েছে। এখানে দেখো হ্যাভিং, তারপরে কি বসেছে, V3 বসেছে। এটা আসলে কি পারফেক্ট পার্টিসিপল। তো ভার্ব পড়ার সময় আমরা নন ফাইনাইটগুলো সম্পর্কে আরও খুব ভালোভাবে জানতে পারবো, ডিটেইলস জানতে পারবো। তো আশা করি আজকে নাউনটা তোমরা একটু বুঝতে পেরেছো যে আসলে নাউনটা কোথায় কোথায় বসবে। এবং আমার মনে হয় তোমরা এরপর যে কোনো সেন্টেন্স দিয়ে দিলে তোমরা নাউনটাকে অবশ্যই আইডেন্টিফাই করতে পারবে, কারণ তোমরা আসলে কি এটার পজিশনস এবং ফাংশনস দুটো সম্পর্কেই জানতে পেরেছো। ওকে, সো আই এম ফিনিশিং টুডে and I am hoping to meet you soon with other parts of speech, and I hope you enjoyed the class. I don't know if I had made any technical mistakes, please forgive me. Okay, so and hope to meet you soon, and we think that we'll overcome all these obstacles very soon. Okay, thank you.